सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो NB न्यूज़ ते मैं तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह ਚੱਠਾ ते अज असीं गल करांगे रोशनियां दा तिहार बदी ते नेकी दी जित दा प्रतीक दिवाली दे तिहार दी। इस मौके पूरे देश दे विच इस दियां रौनकां नज़र आ रहीआं ने। पिंडां ते शहरां दे विच पटाके ते मठियाइयां दियां दुकानां सजियां होईयां नज़र आउंदियां ने। हिंदू धर्म दे विच दिवाली दा तिहार बहुत ही शरधा नाल मनाया जांदा है। शाम नूं लक्ष्मी माता दी पूजा करन तों बाद आतिशबाजी का नज़ारा वेखण वाला हुंदा है। इस तरह ही सिख धर्म दे विच भी दिवाली का विशेष महत्व है। इस दिन सिखां दे 6वें गुरु हरगोबिंद साहब जी मुगल बादशाह जहांगीर की कैद चों गवालियर के किले चों 52 राजियां नूं रिहा करवा के अमृतसर पहुंचे सन। उन्हां दे घर आउण दी खुशी दे विच हर पासे दीवे बाल के रोशनी की गई ते न्याय दी जित का जश्न मनाया गया। सो 20वीं सदी के अंत विच कुछ सिख विद्वानां दे जोर पाउण तो बाद साल 2003 दे विच इस दिन नूं बंदी छोड़ दिवस के नाम वजों मानता दित्ती गई। सो जैन धर्म दे विच इसदा संबंध भगवान महावीर नाल दस्सिया जांदा है। इस दिन भगवान महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति की सी। सो भगवान महावीर दियां सिक्ख्यावां दे विच मोक्ष अते निर्वाण की प्राप्ति के राह बारे चर्चा की गई है। सो दिवाली वाले दिन भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मरीशियस, गुयाना, मलेशिया, सिंगापुर ते फिजी दे विच सरकारी छुट्टी हुंदी है। दस दईए कि धर्म भावें कोई भी होवे, हर धर्म दे विच दिवाली नूं बदी ते नेकी दी जित, ज्ञान दा प्रकाश वजों देखिया जांदा है। उत्थे इसलिए असीं कह सकते हैं कि दिवाली दा तिहार आपसी प्यार, सांझ अते इतफाक दा प्रतीक है। सो दिवाली दा तिहार है, चारे पासे पूरे देश दे विच खुशियां दा माहौल है। खुशियां नज़र आ रही ने। इस मौके दीपमाला की जाती है। उत्थे ही पटाके ते मठियाइयां दी दुकानां सजियां हुई नज़र आउंदियां ने। धर्म भावें कोई भी होवे, हर धर्म के लोग आपसी सांझ प्यार दे नाल इस तिहार नूं बड़ी खुशी दे नाल इकट्ठे बैठ के मनाउंदे ने। सो चारे पासे बाज़ारां दे विच गल पिंडां दी करिए, गल शहरां दी करिए, चारे पासे रौनकां ही रौनकां नज़र आउंदियां ने। मठियाइयां दियां, पटाकियां दियां दुकानां सजियां होईयां नज़र आउंदियां ने। उत्थे ही लोग इस तिहार नूं बड़ी खुशी दे नाल मनाउंदे ने। सारे जातां धर्मां दे लोग इकट्ठे होकर इस तिहार के मौके इस तिहार मौके दीपमाला की जाती है ते वख-वख धर्मां दे विच इस तिहार दे वख-वख जिहड़े तरीके ने, सो वख-वख तरह ये तिहार है जिहड़ा वो मनाया जाता है। सो दिवाली के तिहार मौके पूरे देश के विच खुशी दियां लहरां देखण नूं मिलदियां ने। उत्थे ही वख-वख धर्मां दे विच इस तिहार का वख-वख तरह नाल महत्व दस्सिया जाता है। जेकर हिंदू धर्म की गल की जाए तो शाम नूं लक्ष्मी माता की पूजा करन तो बाद आतिशबाजी का नज़ारा वेखण वाला हुंदा है। उत्थे ही जेकर सिख धर्म की गल की जाए तो इस दिन सिखां दे 6वें गुरु हरगोबिंद साहब जी मुगल बादशाह जहांगीर की कैद दे विचों गवालियर के किले चों 52 राजियां नूं रिहा करवा के अमृतसर पहुंचे सन। सो उन्हां दे घर आउण दी खुशी दे विच हर पासे दीवे बाल के रोशनी की गई, दीपमाला की गई, जिस तो बाद दरबार साहब श्री अमृतसर दे विच भी दिवाली के तिहार के मौके जिहड़ियां रौनकां ने देखण वालियां हुंदियां ने। अलौकिक नज़ारा नज़र आउंदा है। सो नाल ही दस दईए कि जे जैन धर्म की गल करिए तो इस दिन इसका संबंध भगवान महावीर दे नाल भी दस्सिया जा रहा है। इस दिन ही भगवान महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति की सी। सो भगवान महावीर दियां सिक्ख्यावां दे विच मोक्ष अते निर्वाण की प्राप्ति का जिहड़ा राह है उसका जिक्र किया गया है। सो पंजाब की गल करांगे, वख-वख शहरां की गल करांगे, वख-वख जिलिਆਂ की गल करांगे कि दिवाली के तिहार मौके किस तरह दी रौनकां ने जिहड़ियां नज़र आ रही ने। सो रूपनगर तो साडे पत्रकार मनप्रीत चहल साडे नाल लाइव जुड़े हुए हैं। मनप्रीत, अज दिवाली का तिहार है तो बंदी छोड़ दिवस भी है, तो उत्थे ही जे रूपनगर की गल की जाए तो दिवाली का तिहार किस तरह लोग मनाउंदे नज़र आ रहे हैं? गुरप्रीत, जेकर गल करिए दिवाली के त्योहार की तो सारे हिंदुस्तान के हर्ष उल्लास नाल मनाया जाता है। तो पंजाब के भी वड्डे पद्धर ते दिवाली का त्योहार
ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲਾਓ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਪਰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ? ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪੱਕਾ, ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਆ ਕੁਛ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਆਸਾਬੰਦ ਹੋਈ ਆ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਨੀਤ ਕਪੂਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਨੀਤ, ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਕਟਰ 19 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰਿਯ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੀ ਵਨੀਤ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸੰਜੀਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨਹਾਈਜੀਨਿਕ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕੀ ਖਰੀਦਦੇ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨਕਲੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਕਲੀ ਖੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਵਨੀਤ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਦੇਖੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪਟਾਕੇ ਉਸਦੇ ਚਲਾਣ ਤੇ ਔਰ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਮਾਫ ਕਰੋ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਟਾਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਖੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਵਨੀਤ, ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪਰਵ ਹੈ ਔਰ ANB ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਰਵ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਵਿਡ ਨੋਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਆ ਪਾਵਨ ਪਰਵ ਮਨਾਓ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਗੁਆਨਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਗੋਗਨਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਗਰ ਇੰਨਾ ਇਹ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੁਨੀਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਨੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।